सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਹੋਰ ਬੁਲਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने स्कूल सिलेबस विच वड्डा फैसला लिया। स्कूलों का सिलेबस 30% तक घटा दिता गया। कोरोना के मद्देनज़र सिक्ख्या बोर्ड ने यह फैसला लिया। लोड़ पैण ते होर भी कटौती संभव है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने कहता है 2021 दी परीक्षावां विच भी बदलाव होएगा, ये भी किया जा रहा है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने कोरोना के मद्देनज़र फैसला लिया है कि सिलेबस विच कटौती की जाएगी। लोड़ पैण ते होर भी कटौती संभव है, ये भी कहता गया है। परीक्षावां विच भी कुछ बदलाव संभव है। स्कूल सिलेबस ते PSEB ने यह फैसला लिया है। स्कूलों का सिलेबस 30% तक घटा दिता गया है। कोरोना के मद्देनज़र सिक्ख्या बोर्ड वालों ये फैसला लिया गया है। लोड़ पैण ते होर भी कटौती संभव है, PSEB वालों ये किया गया है। पंकज कपाही मेरे सहयोगी खबर से ज्यादा जानकारी दे नाल जुड़ चुके हैं। पंकज जी की कुछ खबर कि सारी क्लासां दे सिलेबस घटाए जाणगे जां फिर सिर्फ बोर्ड दे एग्जाम्स लई सिलेबस घटाए जा रहे हैं? बिल्कुल जिंदर, क्योंकि लगातार कोविड के मद्देनजर ये कहा जा रहा सीगा कि बच्चे जिहड़े ने वो पूरी तरीके दे नाल पढ़ नहीं पा रहे। ऑनलाइन क्लासेस उस तरीके नाल नहीं लग पा रही और बच्चों के उत्ते मैंटली काफ़ी ज़्यादा टेंशन जी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस वजह करके हुण पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड ने फैसला लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 30% सिलेबस जोड़ा वा वो घटाया जाएगा, क्योंकि कोविड अजे तक कितना चलेगा कोई नहीं जानता। और इसे मद्देनजर बाकायदा तौर पर यह फैसला जोड़ा कल बोर्ड की मीटिंग के लिता गया है। और इस मुतलक डॉक्टर योगराज होरा ने जो है बाकायदा तौर पर इसके दिशा निर्देश जोड़े ने जारी कर दिते। पंकज, 9वीं तो 12वीं तक दे क्लासां लिए स्कूल भी खोले गए ने, उस संबंधी भी कुछ जानकारी मिली होए? बच्चे किन्ने पहुंच रहे ने और किन्ने घर बैठे क्लासां ले रहे ने? बिल्कुल जिंदर, जो जानकारी मिल रही है कि कई सारे परिवार जिहड़े पेरेंट्स ने वो डर रहे ने कि बच्चों को अजे स्कूल ना भेजा जाए, क्योंकि कई सूबों के विच अजिहे नतीजे सामने आ रहे हैं कि कोविड के केस बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश अजिही सिचुएशन आई और कुछ परिवार जिहड़े ने वो गाइडलाइन नूं फॉलो करते हुए खुद बच्चों को जिहड़ा वा स्कूल छड्डण दे लई जा रहे हैं। ठीक, शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी लिए। सो स्कूलों का सिलेबस 30% तक घटा दिता गया। लोड़ पई तो होर सिलेबस घटाया जाएगा। कोरोना के मद्देनज़र यह वड्डा फैसला पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने लिया है। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ। 29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਥਨ ਕਰਨਗੇ। कल चंडीगढ़ के किसान भवन विच किसानां दी मीटिंग होएगी। केंद्र नाल मुलाकात करन तो पहला मीटिंग की जाएगी। गलबात दौरान चुके जाने वाले मुद्दों ते भी चर्चा होएगी। दिल्ली जाण लई रणनीति तय होएगी। किसानां मुताबिक सानूं यह भी पक्ष वेखना होएगा कि खेती कानूनां ते कड़ियां दोवें तरह मसला खत्म करना चाहते हैं। इसलिए 13 नवंबर को होने वाली ये मीटिंग दो कारणों करके महत्वपूर्ण। पहला एक ही किसान जथेबंदियां झुकदियां नजर आ रही हैं, क्योंकि 14 अक्तूबर को जदों मंत्रियों के ना रहन कारण मीटिंग असफल रही तो जथेबंदियों ने ऐलान किया कि हुण दिल्ली नहीं आएंगे, सरकार नूं ही चंडीगढ़ आना पेगा। तो दूजे पासे केंद्र भी थोड़ी झुक गई है, क्योंकि हुण केंद्र सरकार ने भी अपने सीनियर मंत्रियों ने किसानों के नाल गलबात लई लगाया। साफ है कि केंद्र सरकार इस रणनीति नूं खत्म करके अगे बढ़ना चाहती है। सो किसान जथेबंदियां 29 किसान जथेबंदियां नूं सद्दा मिलिया है केंद्र सरकार वालों मुलाकात के जरिए जोड़ा रेड़का बनया होया है। किसानों का आंदोलन चल रहा है, माल गड्डियां जड़ियां ने चल नहीं रही, रेलां चल नहीं रही। केंद्र सरकार वालों कहा जा रहा है कि चलन क्या था, सारियां गड्डियां चलन गया, माल गड्डियां भी और पैसेंजर ट्रेन भी। लेकिन किसान इधर कह रहे हैं कि सिर्फ माल गड्डियां लई राह खोलिया गया है। पैसेंजर ट्रेन उदों तक चलन नहीं दित्तियां जाणगियां जदों तक केंद्र सरकार खेती कानून वापस नहीं लैंदी। दूजे पासे केंद्र सरकार के तमाम आगू और मंत्री किसानों को लगातार खेती कानूनों के फायदे गिनाते नजर आ रहे हैं। और वक्-वक् थावां तो मेरे सहयोगी जुड़े ने राजीव शर्मा अमृतसर तो सूरजपान बठिंडा तो।
ਰਾਜੀਵ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ 29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮਾਝੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। जी हाँ, जो केंद्र वालों सदा पत्र भेजा गया जथेबंदियों ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਕਾਰਡ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲੋਂ ਔਖੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ 3 ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੁਛ ਨੂੰ ਭਾਂਫਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ 50 ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਏ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ, ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ। ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦਾ, ਭਰੋਸੇ ਬੜੇ ਚਿਰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੱਕੀਬੰਦੀ ਖੋਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਸਾਡਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਬੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿਦਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸਥਾ ਵਾ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ? ਆ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਰਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਵੇ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਬਾਕੀ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀਵ, ਬੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, 29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 28 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੁਟਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 11 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਨੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ 13 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।
ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 11 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਆ। 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਜਿੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਗਰਾਹ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਰੇਲ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਲੀ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਪਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਸੂਰਜ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ? ਰਜਿੰਦਰ, ਦੇਖੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹਜੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰੇਕ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਥਰਮਲਾਂ ਦਾ ਕੋਇਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੌਫਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੱਗਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ 30 ਤਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਦਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵਰਬਲੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਰੇਕ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਇਦ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੂਰਜ। ਸੁਣਨੇ ਟਰੈਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਨਪਿੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ 29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ 13 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵੱਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੁਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। और खेती कानूनां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਘਮਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੇहद ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸੁਧਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਸਟਾਕ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟਾਕ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਿਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਿਲ ਹੈ। ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 ਥੈਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਰੀਆ ਦੀ 10000 ਥੈਲੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ, ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 750 ਥੈਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਰੀਆ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਦ ਦਾ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਖਾਦ ਦੀ ਭਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਪਰ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਘਮਸਾਨ ਨੇਪਰੇ ਚੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ ਜੋ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੜ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਦੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੈਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਰਅਸਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਰਿਪਲਾਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਤਿਆਰ ਆਪਣਾ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। उधर पंजाब सरकार ने सूबे सीबीआई की सीधी एंट्री ते रोक ला दी है। सरकार नहीं चाहती कि बगैर सरकारी सहमति तो सीबीआई किसी भी मामले की सीधी जांच करे। सीबीआई हुण पंजाब दे विच सिद्धी कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पंजाब दे विच कोई जांच करन लई केंद्रीय एजेंसी नूं पहलां पंजाब सरकार तो मंजूरी लेनी पवेगी। कैप्टन सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके सीबीआई नूं सूबे अंदर कोई भी जांच करन दी दित्ती आम सहमति वापस ले लई है। पंजाब सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस एक्ट 1946 दी धारा 25 तहत यह नोटिफिकेशन जारी कीता है। पंजाब सरकार नूं खदशा सी कि खेती कानूनां नूं लैके बने माहौल विचाले सीबीआई कांग्रेस दे मंत्रियां जां फिर विधायकां नूं टारगेट कर सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 8 नवंबर ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। पंजाब सरकार के इस फैसले दे अकाली दल ने सवाल चुके ने। अकाली दल का इल्जाम है कि कांग्रेस के कई मंत्री ते विधायक घोटाले ते गैर कानूनी कामां विच घिरे हुए ने, इसलिए पंजाब सरकार ने सीबीआई दा पंजाब विच सीधा दखल रोक दिता है। पंजाब सरकार नूं किते ना किते खादशा जिवें स्कॉलरशिप घोटाले दा है, शराब माफिया दा है, माइनिंग दे विच 26 MLA दे नां आ गए। मतलब इस तरह के ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਘਟਾਲਿਆਂ ਤੇ ਡਰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਦਈ ਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। पंजाब तो पहला झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश ते केरल ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ सीबीआई ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। दो घंटे पटाखे चलाने की इजाजत मिली है। दिवाली, गुरपुरब उत्ते पटाखे चलाने की छूट मिली है। सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत दी गई। दिवाली ते रात 8 बजे तो 10 बजे तक परमिशन मिली है। गुरपुरब ते सवेरे 4 बजे तो शाम 5 बजे तक की छूट दी गई है और क्रिसमस मौके रात 9 बजे तो 10 बजे तक की छूट मिली है। मंडी गोबिंदगढ़ जोड़ा कि इंडस्ट्रीयल हब है, मंडी गोबिंदगढ़ पटाखे पूर्ण तौर पर बैन रहेंगे। 9 ते 10 नवंबर की रात तो 30 नवंबर ਅਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ बैन ने। एनजीटी के हुक्म तो बाद पंजाब सरकार ने फैसला लिया।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। दरअसल प्रदूषण ਅਤੇ कोरोना ਦੇ मद्देनजर एनजीटी ने सूबा सरकारां ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇਖਣ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਟਾਕੇ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। उधर सूबे भर च नाजायज पटाखियां ते गोदामां ते पंजाब पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। लुधियाना ते फतेहगढ़ साहब विच पुलिस ने छापा मार के वड्डे पद्धर ते पटाखे बरामद किए। लुधियाना च एक खिडौणियां दी दुकान विच बगैर लाइसेंस तो पटाखे रखे गए सन। पुलिस ने रेड मार के पटाखे जब्त कर लिया ते दुकानदार नूं हिरासत विच लै लिया। दूजे पासे फतेहगढ़ साहब दे पिंड काहनपुरा च पुलिस ने एक गोदाम ते छापेमारी कर वड्डे पद्धर ते नाजायज तरीके दे नाल रखे गए पटाखे बरामद किए। फैक्ट्री दे कोल ही नाजायज पटाखियां दा गोदाम बनाया गया सी। रेड दौरान पुलिस ने एक शख्स नूं भी काबू किया। ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ 3 ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟਾਕੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ 125 ਤੇ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 110 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਹਾਰਿਆ ਪਰ ਆਰਜੇਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਆਰਜੇਡੀ ਨੂੰ 75 ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 74 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੂੰ 43 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 19 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਡੀਯੂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। और बिहार नतीजे ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। बिहार के हर एक वोटर ने साफ दस दिता है कि वह अभिलाषी है, उसकी तरजीह सिर्फ विकास है। बिहार 15 साल बाद भी एनडीए के सुशासन नूं फिर आशीर्वाद मिलना यह विखांदा है कि बिहार के सुपने की हैं ते बिहार दी उम्मीदां की हैं। इधर हरियाणा की बरौदा सीट तो दूजी बार हार गए पहलवान योगेश्वर दत्त। कांग्रेस के इंदुराज नरवाल ने इत्थों जित हासिल की। 10,566 वोटां दे नाल जिते ने कांग्रेस के इंदुराज नरवाल नूं 60,636 अते योगेश्वर नूं 50,070 वोटां मिलिया। विधायक श्री कृष्ण हुड्डा के देहांत तो बाद ये सीट खाली हुई सी अते उस तो बाद जिमनी चोण हुई सी और दूजा मौका सी जदों योगेश्वर दत्त नूं बीजेपी ने मैदान विच उतारिया सी, लेकिन पिछली वार दे मुकाबले होर घट वोटां मिलियां योगेश्वर दत्त नूं। मनोज कुमार चंडीगढ़ तो मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज, कल ही जब नतीजे आ गए साफ तौर पर कांग्रेस के खेमे में जश्न का माहौल नजर आया और योगेश्वर दत्त काफी निराश नजर आए थे। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए बड़ौदा विधानसभा सीट का जो उपचुनाव था ये बहुत अहम था, न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि भाजपा और जसपा गठबंधन सरकार के लिए भी, क्योंकि इस बार ये साझा उम्मीदवार था और योगेश्वर दत्त को चुनाव लड़वाने के लिए काफी जद्दोजहद भी करनी पड़ी। कई कैंडिडेट और भी थे जिन पर नाम चला, लेकिन फाइनली दोनों दल योगेश्वर दत्त के नाम पर राजी हुए थे। पूरी ताकत भी लगाई गई थी। मुख्यमंत्री ने वहां पर कई जनसभाएं की, तमाम मंत्रियों ने जनसभाएं की, लेकिन फिर भी हार का जो अंतर है वो पिछले जो विधानसभा चुनाव थे उससे करीब 2 गुना बढ़ गया। यानी कि जो पिछला चुनाव था वो योगेश्वर दत्त 4,000 वोटों से हारे थे, इस बार करीब 10,000 वोटों से चुनाव हारे हैं। और निश्चित ही ये जीत कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी। विपक्ष के तौर पर कांग्रेस और मजबूत होगी और बड़ौदा की जीत को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो कद है पार्टी के बाहर भी पार्टी के अंदर भी और मजबूत होगा। जो चुनौतियां उनके सामने आ रही थी, कई नेता और तैयार हो रहे थे, अब कहीं ना कहीं उन पर विराम लगेगा। मनोज, बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि क्योंकि ये सीट कभी भाजपा ने जीती नहीं थी और पहले भी सीट कांग्रेस के पास थी, तो उससे प्रदेश की राजनीति पर, सरकार पर उसका कोई
असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के पास सीट पहले थी तो कांग्रेस ये सीट जीत गई। हालांकि सीट की काफी ज्यादा अहमियत थी, लेकिन अब इस तरीके से भाजपा अपने जो चुनावी नतीजे हैं उनको डिफेंड कर रही है और कह रही है कि सभी सीट जीते नहीं थे, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं साख दांव पर थी सरकार की भी और साख दांव पर थी कांग्रेस से ज्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी। शुक्रिया मनोज तमाम बातचीत के लिए। इंदुराज नरवाल जितते ने एक बार फिर कांग्रेस ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਇਹ ਸੀਟ और ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਰੌਦਾ और ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ और ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦੁਰਾਜ ਨਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ और ਹਜੂਮ ਉਮੜਿਆ कांग्रेस वर्करां दा आले दुआले तुसीं वेख सकते हो। एक अलग ही तस्वीरां नजर आईयां सन, अलग ही अंदाज जश्न दा नजर आया सी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रचार विच पूरी ताकत झोंकी हुई सी क्योंकि साख दा सवाल उन्हां लई भी सी। बरौदा सीट 2009 तो इत्थे लगातार कांग्रेस जितदी आई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा दा गढ़ मनी जांदी सी और कांग्रेस दे खाते विच गई एक बार फिर इस सीट। हिमाचल प्रदेश के मंडी तो तस्वीरां आ रही ने जिथे एक कार सड़ के सुआह हो गई। सड़क किनारे मारुति कार खड़ी सी जिसनों आग लगी। कार खड़ी कर सामान लैण गया सी ड्राइवर, सख्त मशक्कत तो बाद आग ते काबू पाया गया। चालक जड़ा सी इस कार दा वो राहत दी गल है कि वो सामान लैण गया सी, सो जानी नुकसान नहीं होया। लेकिन सड़क किनारे खड़ी कार किस तरह सड़ के सुआह हुई, मंडी तो ये तस्वीरां सामने आ रही ने। वीरेंद्र, किस वक्त हादसा हुआ? हादसे की कोई वजह बताई जा रही है, लेकिन राहत की बात ये रही कि कार का जो चालक था वो बाहर था, सो जानी नुकसान नहीं हुआ। जी बिल्कुल, हादसे की बात करें तो पिछले कल शाम करीब 6 बजे की ये बात है। मंडी शहर के जेल रोड में कार जो है वो पार्क की गई थी। हालांकि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त कार में परिवार के 4 अन्य लोग भी जो है वो सवार थे। जो हमें जानकारी मिली है सभी लोग जो है वो मंदिर गए थे, वहां पर मत्था टेकने के बाद वापिस आ रहे थे और जो कार का चालक है वो कुछ सामान के लिए लेने के लिए रुका, लेकिन उतनी देर को अचानक से कार में जो है वो आग भड़क गई और शॉर्ट सर्किट इसका कारण माना जा रहा है। लेकिन गनीमत यह रही कि सभी लोग जो है सुरक्षित बाहर उतर गए और उसके बाद ये आग तेज भड़की और जो सभी लोग थे उन्होंने अपने घरों से बाल्टियां पानी की भर भर के लाए और तब जाके जो है वो आग पर जो है वो काबू पाया जा सका। लेकिन काफी ज्यादा नुकसान जो है इस कार का हो चुका है। जी शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। राहत की गल दस्या जा रहा है कि इस गड्डी में 5 लोग सवार सन, जड़ा कार चला रहा सी वो सामान लैण गया सी। उस तो अलावा परिवार के 4 मैंबर होर बैठे हुए सन। जिवें ही धुआं उठना शुरू होया परिवार नूं पता लग गया, कुछ भिणक मिल गए अते वो सारे उतर गए। उस तो बाद आग ते किस तरह कार ते किस तरह आग लगी और तस्वीरां सब दे सामने। हालांकि आग बुझाउण दी कोशिशां कीतियां गईयां, बाल्टियां भर भर के पानी पाया गया, बड़ी मुशक्कत तो बाद आग ते काबू पाया गया। जानी नुकसान तो बचा रहा ये राहत की गल। दादरी तो खबर जिथे कैमिकल फैक्ट्री सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। फैक्ट्री चो उठियां अग दियां लपटां, सिलेंडर ब्लास्ट नाल लखां दा नुकसान दा खदशा है। फैक्ट्री च रखिया होया सी LPG सिलेंडर। फायर ब्रिगेड ने मशक्कत तो बाद आग ते काबू पाया। हालांकि राहत की गल है कि किसी वड्डी घटना दे होण तो बचा रहा। हादसे के समय फैक्ट्री विच कोई भी मुलाजम नहीं सी। बाईपास के कोल स्थित है ये फैक्ट्री। दादरी दी तस्वीरां, सिलेंडर ब्लास्ट होया और किस तरह धुएं दे गुबार उड़ते नजर आए। हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं होया क्योंकि रात के समय फैक्ट्री कोई मौजूद नहीं सी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंच के आग पर काबू पाया। हमारे पास मैं जिसको जहाँ की जबरदस्त आग लगी हुई है। दमकल विभाग के कर्मचारी तीन गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंचे, बड़ी मकसद से आग पर काबू पाया। 15 सिलेंडर आग में फट चुके हैं। जो सिलेंडर हैं वो कौन से मिले हैं यहाँ पे? छोटे और बड़े सिलेंडर हैं। बहुत बड़ा रिस्क उठाया है फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने। अंदर घुस के सिलेंडरों फटते हुए सिलेंडरों के पास घुस के आग पर काबू पाया है। किस चीज़ की फैक्ट्री है ये? स्टील की है जी। तो आग कैसे लगी पता? गेट वगैरह कंक्रीट बनाते हैं। आग कैसे लगी महसूस हो रही है? आग कैसे लगी? शॉर्ट सर्किट। जलंधर तो खबर जिथे निजी हस्पताल हंगामा हो गया। मरीज की मौत तो बाद भड़क गए पारिवारिक मैंबर। हस्पताल ते लापरवाही के इल्जाम लाए गए ने परिवार वालों। परिवार ने डॉक्टर खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस नूं शिकायत दे के कार्रवाई की मांग की है। निजी हस्पताल के बाहर किस कदर जुटे हंगामा किया इस परिवार के मैंबर। इल्जाम लाए कि डॉक्टर ने लापरवाही वरती। पुलिस तक मामला पहुंच गया है। पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई गई है। डॉक्टर के खिलाफ
कार्रवाई की मांग कर रहे हैं परिवारिक मैंबर। ਸਵੇਰੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਇਓ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੀ 11 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਕਾਫੀ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਲੱਡ ਚੜਾਉਣਾ ਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਬਲੱਡ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ A ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਲੱਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਲੱਡ ਲੈਣ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ O ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਲੱਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਉਹ 3:30 ਵਜੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਬਲੱਡ ਬੋਤਲ ਉੱਧਰ ਹੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚੋਂ 7 ਵਜੇ 7:30 ਵਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖੜੀ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਠਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੈਲ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੱਢੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਹਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਜੜ ਸੀ। सुरिंदर कंबोज जलंधर तो जुड़ चुके हैं। सुरिंदर, ਅਸੀਂ सुन रहे सी परिवारिक मैंबर जोड़े इल्जाम ला रहे हैं, एक मरीज की मौत की गल कही जा रही है, पुलिस की जांच विच की कुछ किया जा रहा है और हस्पताल वालों, निजी हस्पताल जिससे इल्जाम लग रहे हैं, उन्होंने वालों की किया जा रहा है? बिल्कुल जिंदर, जिद्दां कि मामला जलंधर के अग्रवाल हॉस्पिटल का है, जिथे एक शख्स नूं, एक पेशेंट नूं हॉस्पिटल दाखिल करवाया जाता है, उहदे परिवार वालियां कोलों खून भी मंगवाया जाता, पर खून ना देण समय सिर खून ना देण करके उसकी मौत हो जाती है। पर फिलहाल हुण गल करिए जिहड़े हस्पताल के जिहड़े लोग हैगे ने, हस्पताल प्रशासन के लोग हैगे ने, उन्हां वल्लों कोई भी हजे बयानबाजी नहीं की गई। पर फिलहाल ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ SHO ਬਸੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਹੈਗੇ SHO ਬਸੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰਵਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਧਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। शुक्रिया सुरिंदर, तमाम जानकारी लिए। एक मरीज की मौत तो बाद किस कदर हंगामा किया गया निजी हस्पताल के बाहर, पुलिस तक मामला पहुंच गया, पुलिस हुण जांच करे, हालांकि हस्पताल प्रबंधन कुछ भी कहने तो बच रहे। फरीदाबाद तो खबर, जिथे गऊ तस्कर सरगर्म ने सैक्टर 62 गऊआं नाल भरी गड्डी जब्त की गई। मुलजमां ने गऊ रखिका ते फायरिंग भी की, टायर फटन करके गड्डी छड़ के भज गए तस्कर। हादसे दौरान एक गां की मौत की खबर है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, मुलजमां की भाल शुरू कर दी गई है। सैक्टर 62 फरीदाबाद दी तस्वीर जिथे किस कदर गऊ तस्कर सरगर्म नजर आए। सैक्टर 62 गऊआं नाल भरी एक गड्डी जब्त की गई। मुलजमां ने भजन लई गऊ रखिका ते फायरिंग भी की, टायर फटन कारण हालांकि फिर गड्डी छड़ के भजन लई मजबूर होए तस्कर। हादसे दौरान एक गां की मौत हुई, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया तो मुलजमां की भाल शुरू कर दी। हाथ से सूचना मिली थी, कुछ शरारती तत्व अपना पिकअप गाड़ी में या इको वैन के अंदर गायों को उठाकर ले जा रहे हैं। डेली के उनका यही काम है। आशियाना फ्लैट के आसपास से हमें सूचना मिली थी। आज हम अपनी टीम के साथ इस एरिया में गश्त पर थे और हमने देखा कि एक पिकअप गाड़ी जिसमें गन्ने ऊपर लदे हुए हैं, वो एक बछड़े को उठा के उसने ऊपर डाला था। तो हमने देखा कि जैसे ही हमने इसको रोकने का इशारा किया तो वो भागने लगा और भागते भागते उसने हमारे ऊपर कम से कम 10 से 12 राउंड गोलियां चला दी। हमने इसको आगे इसका पीछा करते रहे, आगे इसको काबू कर लिया। इसमें 7 गोवंश थे और एक गोवंश इसमें मृत है, 6 गोवंश जिंदा। फरीदाबाद तो दीपक कुमार मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के नाल जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ पता लगा है, कौन थे ये गौ तस्कर और इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि आए दिन यहां पर गौ तस्करी होती है, पुलिस का क्या कहना है, पुलिस का क्या रिएक्शन? देखिए, बिल्कुल पुलिस अधिकारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि लगातार उनकी कोशिश रहती है, गश्त लगातार वो करते हैं, जिसकी वजह से ये गाड़ियां पकड़ी जाती हैं। वहीं गोरक्षा दल वाले जो हैं वो पूरी तरह से जो प्रकरण हुआ सेक्टर 62 में उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी और उसके बाद इन्होंने गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की, तब इनके ऊपर फायरिंग की गई और उस दौरान गाड़ी का दूसरी टायर गाड़ी जिसमें ये लेके जा रहे थे जिसमें गायों को, वो गाड़ी का टायर पंचर हो गया, जिसकी वजह से वो गाड़ी छोड़कर भाग गए। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो जो गायें मिली थी उसके अंदर 7 गायों को गौशाला भेज दिया गया है, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। और अब पुलिस ये जानने की कोशिशों में जुटी है कि आखिर ये जो गाड़ी थी ये किसकी थी, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि ये गाड़ी जिनमें आते हैं ये लोग
चोरी करने के लिए, गाय चुरा कर ले जाने के लिए। वो गाड़ियां आमतौर पर चोरी की रहती हैं, उनके मालिकों का पता नहीं चल पाता है। तो फिलहाल पुलिस ये जानने की कोशिश में लगी हुई है कि ये गाड़ी जो थी, ये गाड़ी किसकी है, जिससे कि जो गौ तस्कर है उन तक पहुंचा जा सके। लेकिन फरीदाबाद में कल देर रात जमकर हंगामा रहा। पूरी तरह से जिस तरह से गाड़ियां गौ चुराने की कोशिश की गई, गाय चुराने की कोशिश की गई, और उसके बाद में पकड़ा गया। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਿਰਜੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਰਜੂ, जो 20 साल बाद अपने परिवार विच परत रहा। दरअसल बिरजू की मानसिक हालत ठीक नहीं अते वो 20 साल पहला बॉर्डर पार कर गया, जिस कारण उसनू 20 साल पाकिस्तान की जेल विच कटने पे। इतनी देर कहाँ रहे आप? पाकिस्तान जेल में रहे थे आप? जेल में रहे कैसे गए थे? घूमते फिरते है। तो कितनी देर बाद आप वापस जा रहे हो अपने घर, पता है कुछ? नहीं पता। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 5 ਕੈਦੀ ਆਏ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਲੈ ਗਏ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਜੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਰ? 2 ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਚਲ ਗਿਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ 3 ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚਲ ਗਿਆ ਕਾਨਪੁਰ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ 2 ਰਹਿ ਨੇ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਰਜੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਓਡੀਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਰਜੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। जो बिरजू है, बिरजू के लेने के लिए आया हूँ। कौन है वो, कहाँ पे था? हाँ, काम से जो पाकिस्तान जेल में 20 साल से पहले था जेल में, उसको लेने के लिए जो प्रशासन ने मुझे भेजा है, ओडिशा प्रशासन। उसकी फैमिली से कोई आया उसको? नहीं, फैमिली से कोई नहीं आया। हम मिले हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो जेल तो 20 साल रह गए ना, उड़िया थोड़ा भूल गए हैं, तो अभी कोशिश कर रहे हैं, तो बातें थोड़ा कर रहे हैं उड़िया। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 5 ਕੈਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦਾ ਬਿਰਜੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਬਿਰਜੂ ਸਮੇਤ 3 ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਤਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋਏ ਚੌਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੇ। ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਪੁਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੰਜਾਮ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਦਾ। ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਇਹ ਪੁਲ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਇਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਬੰਦ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਖਤਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਚ 30-40 ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇਤਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਐਮਪੀ, ਲੋਕਲ ਹਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗਾ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੁੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟੁੱਟੇ ਪੁਲ ਦਾ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਤੱਕ ਹੀ, ਪੈਦਲ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ, ਲੋਕ ਲੰਘ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ। ਪੁਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੰਘੇ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਔਖਾ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਸਿੱਧਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਪੁਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਇੱਥੋਂ। 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੋ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਮ ਭਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵੱਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਫਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਬੇ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਬੇਬੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰੌਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੇਬੇ, ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਗੇਟ ਤੇ ਪਰੌਠੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਬੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਦਦ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ 70 ਸਾਲਾ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 800 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਪਰੌਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਦਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ? ਇਹ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਰਾਇਆ 400 ਰੁਪਏ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ? 400 ਰੁਪਇਆ। 400 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ? ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮਦਰ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਕਿ? ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨੂੰ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। मैं वो वीडियो देख के आया सी कल। मैं आंटी जी को कल घट्टो घट्ट 4 घंटे बताए है तो आप सारे टीम मैंबरस ने आह लिया डिसीजन कि आप डेली दे आंटी को 20 to 25 परौंठे लवांगे। एक तो आंटी जी की फिक्स इनकम होगी कि हाँ भी जे इन्होंने परौंठे नहीं सेल होंगे 20 तो 25 परौंठे तो रोज़ जाने ही जाने हैं। ठीक है, नाले इन्हों लाइक आप दान देवांगे, वो भी गल चंगी नहीं लगती। आप किसी को छोटा क्यों करना है, इसलिए आप उन्हों की सेल करवा के उन्हों की हेल्प करिए। आप यही सोचा साडी टीम ने। इस उम्र दे विच भी बुजुर्ग महिला इन्ना काम करन लई मजबूर है। भावें लगातार वायरल होने तो बाद महिला कोल ग्राहकां दी लाइन लगनी शुरू हो गई है, पर इस उम्र दे विच इन्ना काम करना भी एक वड्डा सवाल है। जलंधर तो सुरिंदर, न्यूज़ 18 पंजाब।